मु 2 मास पूर्व देखुली नवीन पट्टनायक सार होते एमती 2 मास पर देखला बेलू देखला बेलू दल बदल करके अलग दल में जाइए बीजेपी बीजेपी कांग्रेस को जी से जनता सुपरस्टार रू एम मंत्री बनई सेतबले एमाने मंत्री थिबा समय भी जितेबाला ओडिया इंडस्ट्री काम बंद हो गला ओडिया इंडस्ट्रीर टेक्नीशियन भाई मानू एमाने केते जण साहाय्य करछंती आपण जरिए मुझे गोटे प्रश्न पचारुची फिल्म इंडस्ट्री पे एमाने करिछंती कौन स्वार्थ पाई मनीष सबकिछि करिपारे एटा हूँ कलिजुग रे जदि भगवान को किए गोटे नमस्कार करुँच कि मुंडिया मारुँच मंदिर रे से भी भगवान सहित से बिजनेस डील करुँच भगवान मोर यहाँ कर दिंतु कही गोटे नमस्कार करुँच दान बाक्स किए जदि गोटे टंकाटा पकाउची से भी भगवान सहित बिजनेस डील करुँच आने तो सार छाड़ मनीष तो देखु स्वार्थ पाई मनीष सबकिछि करिपर मो कहता गोटे गोटे जगार देखूँ 5-5 वर्ष धरिकी गोटे गोटे नेता जनप्रतिनिधि लोकों सहित रहीकि लोकों सहित माने भल मंदरे सुख दुखरे माने प्रत्येक दिन तांको सहित रहीकि तांको सहित पैसा खर्च करी तांकर भल मंद सब फुलफिल करती गरीब लोकों को साहाय्य करती 5-5 वर्ष ये सब साहाय्य करने भितर भी से मानू टिकेट मिलूनी आउ सेकेंड जिनस है कष्ट कले निश्चित भाव में आपण कृष्ण मिल कारण आमे जदि अपेक्षा न करिबा अपेक्षार फल सब मिठा मु 2 मास पूर्व देखुली नवीन पट्टनायक सार होते एमती 2 मास पर देखला बेलू देखला बेलू दल बदल करके अलग दल में जाइए बीजेपी बीजेपी कांग्रेस को जी कारण देखु एमाने निजर मतलबटा चाहूँगी मु आपण मीडिया जरिया आपण को गोटे क्वेश्चन पचारि आपण मत से आपण कहतु से से प्रश्नर उत्तरटा मत आसी जनइबे पांडामिक सिचुएसन बेले जितेबाला कोरोना रे लोक बाहर नथिले घरू लोक खाइया को पाउन जितेबाला गोटे जनता आंकु आक्टर रु सुपरस्टार बनई से जनता सुपरस्टार रु एमानकु मंत्री बनई सेतबले एमाने मंत्री थिबा समय भी जितेबाला ओडिया इंडस्ट्री काम बंद हो गला ओडिया इंडस्ट्रीर टेक्नीशियन भाई मानू एमाने केते जण साहाय्य करछंती आपण जरिए मुझे गोटे प्रश्न पचारुची फिल्म इंडस्ट्री पे एमाने करिछंती कौन आपण यही क्वेश्चनटा आपण पचारिबे तांकू कारण देखूँ ओडिया इंडस्ट्री में गोटे छोटिया कलाकार मु निजको गर्व करूनी मोर 2-3 फिल्म मोर होती एवं रिसेंटली आर मासरे मोर गोटे मूवी रिलीज हम सलाम भुवनेश्वर तो मु छोटिया कलाकार हिसाब से मु तो बेसी बड़ बड़ कथा कहि परिबिनी किंतु जोटा वास्तव जीवन में जोटा घटुची आम देखा पाचु सेटा ना सही होची ना कही होची ये सब जिनस कहीं कहींपारे आपण चिंता करूँ कलिंग स्टूडियो पाखे मो घर मो फिल्म शूटिंग होची बाहर जाई शूटिंग करुँ पैसा देकी किंतु कलिंग स्टूडियो से भाया फैसिलिटी नहीं कौन पाई आज पर्यंत कलिंग स्टूडियो कौन पाई काम होइनी कलिंग स्टूडियो होची फिल्म इंडस्ट्री गोटे किंवदंती ताले यही आक्टर यही सुपरस्टार माने कौन मंत्री होई नांती ताले जदि निजे जोठी जो जगार से बड़ होती से जगह को जदि आज तले पकई रखी ताले ये लोक मानकर कौन सेवा करेंगे आपण चिंता करूँ आज्ञा जो मैंने 5-5 वर्ष धरी लोक मानकर सेवा कर टिकेट मिलूनी जदि नवीन पट्टनायक गवर्नमेंट एम टिकेट देनी जदि टिकेट देनी ये निश्चित भाव में माने अपेक्षा करिवार थिला ता बोली नुहते आम बापा माँ बुढ़ा हो गले बापा माँ को फोपाड़ी आउ 2टा बापा माँ करवा एटा बहुत रंग आपण देखूँ बीजेपी गवर्नमेंट रे भी देखूँ बीजेपी गवर्नमेंट रे भी जदि आंको सडन टिकेट मिल जाए किसी माने नहीं मु आपण जरिया मु एति कथा कहया चाहूँ एति कौन सी दल माने खराब नुह दलर कैंडिडेट मानू आम सर्वे करवा दरकार आपण जरिया मु अशेष धन्यवाद देवी यही बीजेडी सुशांत भाई जे कि उत्तर एमएलए जी लोक मानू सेवा कला से भाया कैंडिडेट को रिपीट करवा दरकार निश्चित भाव में कारण देखो मु आपण जरिया गोटे एति गोटे माने मेसेज दूची से सुशांत भाई मु टेकिकी कहूनी
ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟା ଖାଇନି। ଯେଉଁଟା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଅଛି। ନିଜ ମତରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ଭୋଟ୍ଟାକୁ କେବେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁନି। ଯିଏ ଭଲ ଲୋକ ତାକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଅଧରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି 300 ଲୋକଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯାଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଫୋନ୍ରେ ମୋ କଥା ବୁଝିଛନ୍ତି। 2 ଦିନ ସେ 2 ଦିନ ଭିତରେ କମିଶନର ଦୌଡ଼ା ଦାପଡ଼ା କରି ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଘର ତକ ଏମିତି କଲେ। ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲାନି। ଯେଉଁ ଜାଗା ଡିମାର୍କେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦିଆହେଲା। ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗରିବମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ହସ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସେବା କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ରଖିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ଫର୍ ମାଇ ସେଲ୍ଫ, ମୁଁ ବଡ଼ କରିକି କହୁନି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ? କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା, ଆପଣମାନେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ এই ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଭିକ ମିଳିବନି, ସେମାନେ ଖାଇବେ କ'ଣ? ମୁଁ ନିଜେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରିଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରେଡ଼କୁ 4 ଦିନ ଧରି ଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ। କେବେ ବୁଝିଛନ୍ତି? ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଦିନକୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚଳେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ କଥା, ହାତୀର 2ଟା ଦାନ୍ତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଚୋବାଏ। ଏମାନେ ଖାଲି ମାନେ ହସିକି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ କିଣିକି ଯେଉଁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ମନ ଦେଖନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷକୁ ଆପଣ ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷର ଏଇଠି ଦିଟା ରୂପ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଉପର ପାହ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସିଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ମାତା ଦି। ଦଳ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବଳ ଅଛି, ତାର କୌଣସି ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ସବୁ ଦଳ ଭଲ, ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବିଜେଡି କାଲି ବିଜେପି ତାପର ଦିନ କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ବୋରଝାଞ୍ଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ମିଳିବ। ଆରେ ଗୋଟେ ଲୋକ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି। ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଯଦି ନେତା ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେନି? ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେତେଥର ଆପଣମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ତଳିତଳାନ୍ତ ହେଇକି ହବାକୁ ବସିଲାଣି। ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆପଣ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାମ ହେଇନି, ଯେଉଁଟାକି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଯେଉଁଠି ନିଜର ଜିନିଷଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେବା କରିବେ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ନିଜର ଇମେଜଟାକୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନି ସେମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି,
ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଏତେ ବୋକା? କେବେ ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ଭାବିକି ଭୋଟ ଦେଇଦେବେ, ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିକି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳୁନି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଆପଣମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ? କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ମିଡ଼ିଆ ଜରିଆରେ ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରି ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ରାଜନୀତିରେ ଗଲେ ଲୋକ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ତାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯିଏ ଭଲ କାମ ନ କରିବ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଅଭିନେତା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲା ପରେ କେତେ ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକି ଯାଇକି ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡାମିକ ସିଚୁଏସନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ଲୋକମାନେ ବୋକା, ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କହିଲି, ବିଜେଡିରୁ ବିଜେପି, ବିଜେପିରୁ କଂଗ୍ରେସ। ତେଣୁ କରିକି ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ କୋଉ ଦଳ ଯିବେ ବୋଲି କିଛି କି ଫୋନ୍ କିଛି ଆପଣ ଦଳ କିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମେନ୍ ମୋଟୋ ରହିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା। ଲୋକମାନଙ୍କର ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଏଠି 2 କୋଟି ବାହାରିବେ, ମୁଁ ବୋଧେ ଗରିବ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଇନକମର ମୁଁ ଯାହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିକ୍ୱାର, ଯାହାର ହାତ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ପୁରା ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା କରେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ କିଡନୀ ରୋଗୀମାନେ, ଯାହାର କି 20 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ଦରକାର, ସେଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇରାଲ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍କୋପ ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ କାମ ହେଲା କର୍ମ କରିବା, ଫଳ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ଆଜି ସୁଟ୍ ହବ, କାଲିକି ଲୋକ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏଇଠି ହିଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ କରିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କୌଣସି ଦଳକୁ ଦେଖେନି। ବିଜେପି ବିଜେଡି ହଉ ୟା କଂଗ୍ରେସ ହଉ, ଯିଏ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମୁଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ମୋ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲେ ମୋର କାମ ବି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ମୁଁ 2-4 ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଯେତେବେଳେ କୋରୋନାରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ସରିଗଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସୁଶାନ୍ତ ଭାଇ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ବିଭୂତି ବଳବନ୍ତରାୟ ସିଏ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ଶଶି ସାହୁ ସିଏ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଏମିତି ଦେଖ, ମୋ ସୁର ଅଜା ସିଏ ବି ଆମ ମଳିପଡ଼ାର ଅଜା ହେବେ, ସିଏ ରିଲେଟିଭ, ସିଏ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେଇ ଭାତ ଡାଲମା ହଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ବି ସେବା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଦଳ ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ ଦଳରେ ମୁଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କହୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଡରିକି କହୁନି କି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଡରିନି। ମୁଁ କାହାଠୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଏନି, ମୁଁ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଇଜ୍ଜତଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ମୁଁ ସୁର ଅଜାକୁ ଲାଗିକି ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ସବୁ ଜିତେଇଥିଲୁ। ତା ମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହାଲୁଆ ତ ନାହିଁ, ସୁର ଅଜାକୁ ଜିତେଇଲୁ କାହିଁକି? ବିଜେଡିରେ ବି ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବି ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁବେଳେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ସେ ବି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ବାପୁ ଭାଇ ବି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମିତି ଦଳକୁ ଆମେ କେବେ ସପୋର୍ଟ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଦଳର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯିଏ ଭଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ରଖେ। ଏଇ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରିକ୍ୱାର ପଡ଼େ ମୋର ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରନ୍ତି।